So today we are going to solve a few more problems. हाम्रो अब धेरै टाइम छैन, त्यही भएर अलि क्विकली जानु छ. एक्स्ट्रा क्लासहरु हामी एरेन्ज गरौँला. So let me solve. एउटा सिम्पल अर्को एक्जाम्पल म यहाँ गर्दिन्छु. Okay, a beam ABCD is simply supported at its end A and D. म यो फिगर बनाइदिन्छु. यो ल्याङ्ग्वेज चाहिएन हामीलाई, फिगर भएपछि we can solve the problem. So a simply supported beam ABCD यस्तो खालको बीम छ. सपोज क्वेशन बुझेर यो बीम बनाउनु होला. Simply supported भनेपछि this is suppose hinge and this is roller. So this is the simply supported beam. The moment of inertia of the sections of these portions are I. So this is I, this is 2I, and this is 3I. Moment of inertia is I, 2I, and 3I respectively, where I is equal to, so given I is equal to, the value of I is given 2 into 10 to the power 4 millimeter 4. The beam carries a point load 150 kilonewton at B. So this is A, B, C, and D. The beam carries a point load 150 kilonewton at B. So this is 150 kilonewton at B and a point load of 300 kilonewton at C. So this is another point load 300 kilonewton at C. Neglecting the self weight of the beam, calculate the slope and deflection at A, B, C, and D. So find the slopes and deflections at A, B, C, and D. So we have to find slopes and deflection at A, B, C, and D. And also the value of E is given. Young's modulus 200 kilonewton per millimeter square. So the value of I is given, the value of E is given. Now we have to find the slopes and deflection at A, B, C, and D using conjugate beam method. So this same problem can be solved using any other methods. जस्तै हामीले के हेर्यौं, Macaulay method use गरेर पनि तपाईले यूज निकाल्न सक्नुहुन्छ, भर्चुअल वर्क यूज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, रियल वर्क यूज गरेर, मोमेन्ट एरिया यूज गरेर धेरै मेथडहरु हामीले हेरिसकेका छौं. कुनै पनि मेथड यूज गरेर you can find the slope and deflection of this beam. तर अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ, यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी यो क्वेशनमा चाहिँ we have to use conjugate beam method. Conjugate beam method use गरेर we have to find the slope and deflection of this beam. The first thing you have to do is you have to draw the bending moment diagram. Bending moment diagram draw गरौँ यसको. So distance दिएको छ सर. ए स्पान दिनु पर्यो है, स्पान यहाँ लेख्न बिर्सेछु. So this is given. यहाँदेखि यहाँसम्म all 10 meter. 10 meter, 10 meter, and this is also 10 meter. So the first thing you have to do is you have to find the reaction. निकाल्नुस् त RA in y direction and RD in y direction. There is no horizontal reaction. Horizontal reaction आउने कुरै भएन, moment reaction हुँदैन simply supported beam मा. त्यही भएर पहिला यो निकाल्नुस् RA in y is equal to र अर्को RD in y direction. So please find this. Take moment at A or moment at D. You just take moment at one of the support and the summation of all the moments at D is equal to 0 garnus, you will find the reaction at A, or the moment summation of all the moments at A is equal to 0 garnus, you will find the reaction at D.
निकाल्नुस् त RAY. RAY sir 220. 220 आयो हो र. Sir. Summation of all the moments at D is equal to 0. Suppose anti-clockwise लाई positive मान्यो हैन, anti-clockwise लाई positive मान्यो भने के भयो, माइनस भयो. RAY into 30 plus 150 into 20 plus 300 into 10 is equal to 0. So RAY is equal to कति भयो, 150 into 20 plus 300 into 10 divided by 30 कति आउँछ, कति आयो भन्नुस् त. 150 into 20 plus 300 into 10 whole divided by 30. 220 आयो कि कति आयो, 200 आयो sir. 200 आयो है, 220 हैन नि 200. Sir म त 300 रहेछ, 360 ल्याएँ. 200 kilonewton. Similarly we can find RDY. So RDY find गर्नको लागि, निकाल्नको लागि you can either take moment at A or just use summation of force in Y direction is equal to 0. भने कति भयो, RDY is equal to 150 plus 300 minus RAY is equal to 150 plus 300 450 minus 200 is equal to 250. यसरी हामीले निकाल्यौं reaction at A र reaction at D. So after finding the reactions we have to draw the bending moment diagram. अब bending moment diagram मा हामीले के भनेको थियौं, अस्ति हामीले साइन कन्भेन्सन लेखिसकेका छौं. So this bending moment is positive, sagging moment is positive र shear force को लागि यो positive. So this is our sign convention. Now let me draw the bending moment diagram. बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न तपाईले सेक्सन काट्दै बिस्तारै गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा सर्ट एन्ड रुल तपाईलाई थाहा छ बेन्डिङ मोमेन्टको भने यु क्यान डाइरेक्टली ड्रा दी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम्स. सुरुमा हेर्नुस्, यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भयो, ए मा डी मा पनि 0 हुन्छ हैन, यो त obviously थाहा छ हामीलाई. obviously the bending moments at A and D will be 0. अब ए बाट इन्क्लाइन जान्छ, यहाँ हेर्नुस् यो RAY ले गर्दा के भयो, सैगिङ मोमेन्ट इन्क्रिज हुँदै गएर यहाँसम्म पुग्छ र यहाँ भ्यालु कति हुन्छ, RAY into 10. So we know RAY, that is 200 into 10 भनेपछि यो कति हुने भयो, 2000. अब त्यहाँ 150 ले अब यसलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्दै लान्छ, तर RAY ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ. त्यही भएर यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अब यसरी जान्छ, स्लोप घट्छ. अब यो कति हुन्छ, RAY into 20 minus 150 into 10. RAY into 20 भनेको 200 into 20 यहाँनिरको मोमेन्ट है, 200 into 20 minus 150 into 10 कति हुन्छ, यो 2500. 2500 हो, यो 2500 भयो. अथवा तपाईले राइटबाट ल्याउने हुन्छ, यो चाहिँ अब के हुने भयो, फेरि 0 मा मिट हुने भयो. सो दिस इज आवर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम एन्ड दिस इज पोजिटिभ. किन पोजिटिभ भन्दा दिस इज सैगिङ मोमेन्ट, भ्यालु पनि आयो, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि आयो. यसरी सिम्पली तपाईले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ. यो अब गाह्रो भयो भने यु क्यान कट अ सेक्सन एट डिफरेन्ट पोइन्ट्स. बी मा सेक्सन लिनुस्, सी मा सेक्सन लिनुस्, त्यसपछि कति मोमेन्ट आउँछ निकाल्नुस्, त्यसपछि ड्रा गर्नुस्. सो दिस इज आवर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम. अब हेर्नुस्, यसको कन्जुगेट बीम कस्तो हुन्छ भन्दा, कन्जुगेट बीम सिम्पली सपोर्टेडको अस्ति मैले लेखिसकेको छु, त्यहाँ कुन इन छ भने कस्तो गर्ने. सिम्पली सपोर्टेड बीमको कन्जुगेट बीम इज सिम्पली सपोर्टेड बीम इटसेल्फ. किन भन्ने कुरा पनि हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा वी हेभ डिस्कस्ड. यदि सिम्पली सपोर्टेड बीम छ भने त्यसको कन्जुगेट बीम के हुन्छ, सिम्पली सपोर्टेड बीम नै हुन्छ. यदि फिक्स छ भने फ्री हुन्छ, फ्री छ भने फिक्स्ड हुन्छ. त्यस्तै हैन, इन्टरनल हिन्ज छ भने हिन्ज सपोर्ट हुन्छ र इन्टरमिडिएट हिन्ज छ भने इन्टरनल हिन्ज हुन्छ. त्यति कुरा सम्झन पर्यो. अब यसलाई, अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो. अब हामीले के भनेको छौं भन्दा यहाँ M/EI लोडिङ राख्नु छ, M/EI लोडिङ इन कन्जुगेट बीम.
कन्जुगेट बीम हामीले बनायौं। अब m/ei लोडिङ गर्नको लागि यो 2000 हेर्नुस्, यो चाहिँ 1i भयो, ei ले डिवाइड गर्दा पनि यो यति नै रह्यो सपोज 2000। अब यहाँनिर के भयो 2i ले डिवाइड गर्दाखेरि 2000 अब यसरी डिक्रिज भएर 1000 मा डिक्रिज भयो। त्यसपछि यो 2500 मा चाहिँ के भयो 2i ले डिवाइड हुने भयो एकपल्ट, त्यसपछि यो फेरि 3i ले डिवाइड हुन्छ र यसरी 0 मा जान्छ। i को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 2i ले हुने भयो एक ठाउँमा 1i ले हुने भयो, एक ठाउँमा 3i ले हुने भयो, किनभने i को भ्यालु डिफरेन्ट दिएको छ। नाउ दिस इज द m/ei लोडिङ। सर m/ei भनिदिनुस् न। हुन्छ यो डाउनवर्ड हुन्छ, किन भन्दा दिस इज पोजिटिभ, पोजिटिभलाई हामीले डाउनवर्ड भनेको थियौं। म यहाँ भ्यालु लेखिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई। यो डाउनवर्ड भएको बुझ्नुभयो, डाउनवर्ड किन भन्दा बिकज द बेन्डिङ मोमेन्ट इज पोजिटिभ। अब यहाँ जुन भ्यालु छ दिस इज 2000 हेर्नुस्, यो 2000 को 2000 नै राखे हैन, बाइ ei पनि राख्नुस् m/ei। अब यहाँ चाहिँ 1000 बाइ ei, किन भन्दा यो पोइन्टमा एकपल्ट कति छ i छ, एकपल्ट 2i छ, एकपल्ट चाहिँ i ले डिवाइड गर्नु पर्यो, एकपल्ट 2ei ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 2 ले 2000 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1000 बाँकी भयो। त्यस्तै यो 2500 लाई के गर्नु पर्यो एकपल्ट 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, 2 ले डिवाइड गरेपछि 1250 बाइ ei हुने भयो। त्यसपछि एकपल्ट के भयो 3i पनि छ यही पोइन्टमा भने 3i ले गर्दाखेरि 833.3 डिवाइडेड बाइ ei। ei कन्स्ट्यान्ट भएको भए माथिकै डायग्राम हुन्थ्यो हाम्रो, लोडिङ डायग्रामै हुन्थ्यो, मोमेन्ट डायग्रामै। तर हाम्रो के छ यहाँ ei इज डिफरेन्ट, i इज डिफरेन्ट। e त कन्स्ट्यान्ट छ तर i डिफरेन्ट छ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो यसलाई ei ले डिफरेन्ट ei ले डिवाइड गर्नु पर्यो। किन भन्दा हाम्रो कन्जुगेट बीममा आउने भनेको m/ei डायग्राम हो, m डायग्राम मात्र हैन, मोमेन्ट डिवाइडेड बाइ ei। र ei डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा ab मा i को भ्यालु सिंगल i छ, bc मा 2i छ र cd मा 3i छ। त्यही भएर ab मा के गर्नु पर्यो i ले डिवाइड गर्नु पर्यो त्यो डायग्रामलाई, bc मा 2i ले डिवाइड गर्नु पर्यो र cd मा 3i ले डिवाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो डायग्राम के भयो अब यस्तो खालको डायग्राम बन्यो हाम्रो लोडिङ डायग्राम। अब लेट्स से दिस इज a b c and d। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसको रियाक्सन निकाल्नुस्। सबभन्दा पहिला यसको रियाक्सन निकाल्नुस्, कन्जुगेट बीमको रियाक्सन है, माथिको बीमको हामीले निकालिसकेका छौं। कन्जुगेट बीमको यो रियाक्सन एट a इन y डाइरेक्सन, रियाक्सन एट a इन y डाइरेक्सन, रियाक्सन एट d इन y डाइरेक्सन। अब यसलाई सपोज भन्नुस् RA y' भनौं, यसलाई भन्नुस् R एट d इन y डाइरेक्सन ड्यास। अब यो निकाल्नुस्। यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो कन्जुगेट बीमको थ्योरमले के भन्छ भन्दा shear force at any point of this beam will give you the slope at that point of the real beam। र अर्को सेकेन्ड थ्योरम भनेको bending moment at any point of this conjugate beam will give you the deflection at that point of the real beam। अब यहाँ shear force भनेको a को shear force भनेको RAY ड्यास नै हो, d को shear force भनेको RDY ड्यास नै हो। किन भन्दा हामीले कि त लेफ्ट सेक्सन एज्युम गर्छौं कि त राइट सेक्सन एज्युम गर्छौं हैन। अब पोइन्ट ए बाट तपाईले लेफ्ट सेक्सन एज्युम गर्नु भने देयर इज नो अदर फोर्स देन RAY ड्यास, RAY ड्यास मात्र छ। त्यही भएर RAY ड्यास भनेकै a को shear force हो। अब a को स्लोप भनेकै के हो a को shear force हो र a को shear force भनेको त्यहाँको रियाक्सन हो। त्यही भएर RAY ड्यास ले रिप्रेजेन्ट्स द shear force at a and that is the slope at a of the real beam। त्यस्तै RDY ड्यास पनि त्यस्तै हो, त्यसले shear force दिन्छ d को, भनेको के हो it is the slope of that point d of the real beam। अब बेन्डिङ मोमेन्ट a मा के छ 0 छ। हेर्नुस् त यसमा कन्जुगेट बीममा हेर्नुस् there is no bending moment at point a भनेको के हो there is no deflection in the real beam at point a। Similarly at point d there is no bending moment in the conjugate beam, means there is no deflection in the real beam at point d as well। a र d मा बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुनु भनेको कन्जुगेट बीममा 0 हुनु भनेको रियल बीममा डिफ्लेक्सन 0 हुनु हो र यो अभियसली हुन पर्यो। किन भन्दा a मा पनि हिन्ज सपोर्ट छ, d मा रोलर सपोर्ट छ, डिफ्लेक्सन हुने कुरा भएन।
यसरी हामी कन्जुगेट बीम बनाउँछौं अब निकाल्नुस् त REY dash and RDY dash यसको लागि के चाहियो तपाईलाई CG डिस्टेन्स चाहिन्छ सपोज यसको CG डिस्टेन्स यहाँ निर छ यसलाई अब दुई टुक्रा पार्नुस् यसरी एउटा ट्रायंगल बनाउनुस् सो लेट मी ड्रा अ ट्रायंगल यो ट्रायंगल भयो तल रेक्टेंगल भयो अब एउटा यो फिगर भयो सपोज यसलाई फिगर 1 यसलाई भन्नुस् फिगर 2 फिगर 3 एन्ड फिगर 4 अब हामीलाई CG डिस्टेन्सहरु चाहिन्छ हैन CG डिस्टेन्सहरु राखेर यसको CG यहाँ यसको CG यहाँ यसको CG यहाँ अब CG डिस्टेन्स पनि थाहा छ 1 को 2 को 3 को 4 को टेक मोमेन्ट एट D or टेक मोमेन्ट एट A ओके प्लिज ट्राई टु फाइन्ड दिस निकाल्नुस् त एउटा के निकाल्नुस् R A dash कन्जुगेट बीममा conjugate beam with M/EI loading mainly यो डायग्राम बनाउन जान्नु भयो भने अरु त सिम्पली क्याल्कुलेसनहरु गर्ने हो so what will be the value of RA dash यो निकाल्नुस् प्लिज and also find the value of RD dash take moment at any one support एउटा कुनै सपोर्टमा मोमेन्ट लिएर निकाल्नुस् RA dash and RD dash please try to do this area र डिस्टेन्स एरिया मल्टिप्लाइड अथवा यो जुन लोडको टोटल इन्टेन्सिटी इन्टु डिस्टेन्स गर्नुस् So what is the value of RA dash and RD dash कति निकाल्नु भयो Okay, let me write down the value of RA dash म यहाँ भ्यालु लेख्दिन्छु यो तपाईले आफै निकाल्नु होला जस्ट के गर्ने भन्दा D मा मोमेन्ट लिनुस् you will get the value of RA dash र summation of all the vertical forces is equal to 0 गर्नुस् यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा summation of all the moment at D is equal to 0 गर्नुस् यसमा चाहिँ summation of all the forces in y direction is equal to 0 गर्नुस् then you will find अब चेक गर्नुस् मेरो यो भ्यालु पनि 258 divided by EI किन भन्दा divided by EI पनि लिनुपर्छ है यो डायग्राम भनेको divided by EI भएको डायग्राम हो similarly RD dash is equal to 11158.195 divided by EI EI को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्नुस् then you will get it in kilonewton मा आउँछ यो भ्यालु EI को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् then you will get the value in kilonewton किन भन्दा EI को भ्यालु गिभन छ क्वेशनमा so please substitute the value of EI and then you will get the reactions in kilonewton अब now you can find the slope and deflection at any point कुनै पनि point को slope र deflection निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त्यो point को shear force र bending moment निकाल्नु पर्यो suppose if we need the slope at B
B मा स्लोप चाहियो भने थीटा B भनेको के हो रियल बीम को थीटा B भनेको इज इक्वल टु कन्जुगेट बीम को शेयर फोर्स एट B हो शेयर फोर्स एट B कति हुन्छ कन्जुगेट बीम को RA डैश हैन माइनस यो हाफ इन्टु 2000 divided by EI base into height into half into base भनेको कति भयो into base भनेको 10 so this is the equation to get the shear force at B shear force at B भनेको के हो theta B हो so this value will be equal to यो बुझ्नु भयो नि है shear force निकालेको 4258.47 divided by EI अब EI को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् you will get the value of theta B in radian मा आउँछ यो theta B यसरी निकाल्न सक्छौं त्यस्तै theta C निकाल्न पर्यो भने theta C निकाल्नको लागि C मा निकाल्नुस् RA dash भनेकै के हो RA dash भनेकै यो एउटा कुरा चाहिँ यो बुझ्नुस् RA dash भनेकै shear force at A हो यो भनेकै theta at A हो RD dash भनेकै shear force at D हो यो भनेकै theta at D हो so we have found theta A theta B and theta D now what will be the value of theta C को लागि this is shear force at C is equal to कति हुन्छ अब C मा निकाल्नको लागि we consider the right portion हैन लेफ्ट पोर्सन कन्सिडर गर्यो भने धेरै एरियाहरु हामीले कन्सिडर गर्न पर्यो त्यही भएर राइट पोर्सन कन्सिडर गर्छौं र यो कति हुन्छ RD माइनस हुन्छ यसमा RD किन भन्दा हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार माथि हेर्नुस् RD y डैश माइनस अनि प्लस हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ हाफ इन्टु यो अर्को ट्रायंगल यताको ट्रायंगल इन्टु 800 हाफ इन्टु यो हाइट भनेको 833.3 डिवाइडेड बाइ EI इन्टु यो जुन डिस्टेन्स बेस छ 10 इज इक्वल टु यो भ्यालु आउँछ तपाईको 6991 माइनस 6991.53 डिवाइडेड बाइ EI को भ्यालु पनि राख्नुस् बुझ्नु भयो यो अब माइनस भनेको के हो माइनस इज द स्लोप एट C मा हैन C मा आयो माइनस भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज र प्लस भनेको क्लकवाइज त्यस्तै D मा पनि D मा हेर्नुस् त D को RD डैश हामीले लेख्यौं शेयर फोर्स भनेर तर साइन हामीले त्यहाँ लेखेका छैनौं RD डैश पनि के हुन्छ दिस इज माइनस किन भन्दा यो साइन कन्भेन्सन जुन मैले लेख्ने शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट को त्यससँग ट्याली गर्नुस् योसँग मिल्यो भने पोजिटिभ मिलेन भने अपोजिट भयो भने नेगेटिभ सो वी हेभ फाउन्ड द भ्यालु अफ थीटा A थीटा B थीटा C एन्ड थीटा D सो do you have any confusions के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला भेरी सिम्पल तपाईको सबभन्दा सजिलो क्वेशन भनेको यो सेमेस्टरमा कन्जुगेट बीमबाट आउँछ किन भन्दा कन्जुगेट बीममा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनुस् त्यसलाई EI ले डिवाइड गर्नुस् त्यसपछि शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस् दैट विल गिभ यु द भ्यालु अफ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन यो सेमेस्टरमा आउने अब सबभन्दा एक्जाममा जनरली स्टुडेन्टहरुले सबभन्दा पहिला क्वेशन सल्भ गर्ने नै कन्जुगेट बीमको हुन्छ किन भन्दा कन्जुगेट बीमको क्वेशन सजिलो हुन्छ अब हामीले निकाल्यौं थीटा A थीटा B थीटा C र थीटा D नाउ let's find the value of slopes deflections slope निकाल्यौं हामीले deflection निकालौं deflection at A 0 हुन्छ किन भन्दा there is no bending moment in the conjugate beam deflection at D पनि 0 हुन्छ त्यही भएर त्यो निकाल्नै पर्दैन नाउ let me find the deflection at B and C हैन यो के भन्दा delta at A is equal to bending moment at A of a conjugate beam is equal to 0 त्यस्तै delta at D is equal to bending moment at D of a conjugate beam is equal to 0 अब delta at C is equal to bending moment at C of the conjugate beam कति हुन्छ bending moment at C अथवा पहिला C को निकाल्नुस् अथवा D को जुन निकाले नि हुन्छ C मा भनेको RD dash into यो चाहिँ सैगिङ मोमेन्ट दियो RD dash into 10 C मा माइनस यसले अब के दियो ट्रायंगलले अर्को ट्रायंगलले दिने भयो यो भनेको हाफ इन्टु जसै शेयर फोर्समा चाहिँ हामीले यो इन्टेन्सिटी मा लियौं लोडको अब यसमा के लिनु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द फोर्स मल्टिप्लाइड
by the distance. अघि हामीले यो लियौं half into 833.3 divided by EI into 10. So this is the intensity हैन into अब के लिनु पर्यो distance CG distance पनि लिनु पर्यो CG distance कति हुन्छ यसको So what will be the CG distance at this point? L by 3. Moment कहाँ लिने भन्दा C मा moment लिएको यो ट्रायंगल को बुझ्नु भयो यो गरेको यहाँ म डायग्राम बनाइदिन्छु तपाईलाई यहाँ डायग्राम अर्को फिगरमा पर्यो यो हाम्रो यो भनेको RD dash यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ 10 छ यो भनेको पोइन्ट C मा सेक्सन काटे मैले अब यो हाम्रो जुन लोड छ ट्रायंगुलर लोड यो चाहिँ यस्तो छ अब यो CG डिस्टेन्स हाम्रो यहाँ निर पर्छ CG ट्रायंगल को यो 833.3 by EI यो कोअर्डिनेट अब के भयो RD dash into 10 भयो हैन C मा माइनस साइन कन्भेन्सन हाम्रो यो पनि याद गर्नु साइन कन्भेन्सन इज दिस one is पोजिटिभ RD ले पोजिटिभ दियो र जुन यो ट्रायंगुलर लोड ले नेगेटिभ दिइराछ हगिङ मोमेन्ट दिइराछ त्यही भएर RD dash into 10 is positive minus half into 833.3 by EI into 10 intensity into 10 by 3 is CG distance यहाँ देखि यहाँसम्म हैन यो भनेको So this distance is 10 by 3. Okay. So this is delta C. Similarly, we can find delta B. यो भ्यालु चाहिँ लेख्थ्यौ is equal to यो कति आउँछ भन्दा delta C is equal to 97707 divided by EI. And please substitute the value of EI. Delta B is equal to bending moment at B is equal to कति हुन्छ bending moment at B. अब अर्को फिगर हेर्न पर्यो अर्को साइडको फिगर हामीसँग छ यस्तो खालको यो दिस इज RA dash त्यसपछि यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लोड छ and this is 2000 divided by EI. This distance is 10. अब हामीलाई यो B मा चाहिन्छ भने we have to take moment at B यो CG हो so this distance will be 10 by 3 हैन 10 by 3. So simply write down the moment at B. B मा अब यहाँ निर सेक्सन काट्यौं हामीले यहाँ निर B मै लिने सेक्सन र B मा कति आउँछ मोमेन्ट RA dash y पनि थियो y लेख्नुस् अथवा इन्टु 10 यो पोजिटिभ भयो किन भन्दा दिस इज गिभिङ दिस सैगिङ मोमेन्ट अब माइनस हगिङ मोमेन्ट कति भयो 1/2 इन्टु 2000 divided by EI into 10 into distance will be कति हुन्छ distance will be 10 by 3 so this value will become B मा 109,284.7 divided by EI. So all the deflections are in downward direction किन भन्दा पोजिटिभ आइराछ पोजिटिभ इज डाउनवर्ड नेगेटिभ आएको भए के हुन्थ्यो that deflection will be in upward direction. So now we have found all the slopes and all the deflection for this simple problem. यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला नभए भेरी सिम्पल केही गाह्रो छैन जस्ट स्टेप्स सम्झनु स्टेप्स के हो भन्दा फर्स्ट we have to draw the bending moment diagram for the real beam, then construct the conjugate beam and apply M by EI loading in that conjugate beam, and then find the shear force and bending moment. हजुर भन्नुस् पोइन्ट बी मा त दुईटा बेन्डिङ मोमेन्ट हो अनि सर लेफ्ट र राइट को अनि हामीले लेफ्टकै मात्र किन लिएको सर लेफ्टकै मात्र किन लिएको भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईले मैले लेफ्ट निकाल्ने तपाईले राइट पार्ट पनि निकाल्नु सेम आउँछ नि हैन तपाईको किन भन्दा कुनै पनि बीममा क्रस सेक्सन काट्दाखेरि तपाईले लेफ्ट पार्ट लिनुस् अथवा राइट पार्ट लिनुस् राइट को किन नलिएको भन्दा राइट को लिनु भयो भने हेर्नुस् त्यहाँ कतिवटा एरियाहरु हामीले कन्सिडर गर्न पर्यो धेरै गर्न पर्यो हैन धेरै गर्नलाई कम्प्लेक्स हुन्छ कम एरिया भएको तपाईले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेँ तपाईले भन्नुभएको यस्तो हो तपाईले के भन्नु भन्दा यसमा अब जस्तै बीमा लिँदाखेरि यताको किन नलिएको भन्नुभयो नि तपाईले हैन यतातिरको लिनुस् न तपाईले लिनुस् केही फरक पर्दैन यतातिरको पनि लिनुस् एउटै आउँछ नि यो त सिम्पल बेसिक यो चाहिँ किन नलिएको भन्नुभयो
यो लिनुभयो भने पनि हुन्छ तपाईले, केही फरक पर्दैन। यो लिनुस्। यो हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खालको छ हैन। यहाँनिर कति छ, आरडी ड्यास छ। यो किन नलिएको भन्नुभयो हैन। यो छ 1000 बाई EI, यो 1250 बाई EI, 833.3 डिभाइडेड बाई EI, र चाहिँ B हो, C हो, D. So this is 10 10 हो। हामीले लेफ्ट लियौं, राइट किन नलिएको भन्नुभयो नि। राइट लिए पनि हुन्छ, राइट लिनुस्, लेफ्ट लिनुस्, आखिर आन्सर त एउटै नै आउँछ नि। त्यही भएर हामीले सजिलो चाहिँ लिएको। लेफ्ट लिँदाखेरि हेर्नुस्, एउटा ट्रायंगल र एउटा आर्या ड्यास मात्र छ। राइट लिनुस् त त्यहाँ कतिटा भयो, तीनटा ट्रायंगल, दुईटा ट्रायंगल, एउटा रेक्ट्याङ्गल र आरडी छ। त्यही भएर यो लिँदाखेरि तपाईलाई कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले लेफ्ट लिएको। राइट लिनु भयो पनि हुन्छ, आन्सर सेम आउनु पर्यो, फेरि आउँछ नै। किन भन्दा कुनै पनि सेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु हैन, त्यहाँनिर अब कन्सन्ट्रेटेड मोमेन्ट एप्लाई भयो भने चाहिँ फरक आउन सक्छ। फेरि तपाईले बुझ्नु भएको छ नि हैन, डायग्राम मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु भएको छ नि। मोमेन्ट त तपाईले लेफ्टबाट लिनुस्, राइटबाट लिनुस्, एउटै नै आउँछ नि एउटा सेक्सनमा। तर त्यही पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड मोमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर एब्रुप्ट चेन्ज हुन्छ मोमेन्टमा। तर यो केसमा त्यस्तो हुँदैन, शियर फोर्समा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तर शियर फोर्सको केसमा चाहिँ, शियर फोर्सको केसमा नि ठिकै छ, हामीले लिएको ठिक छ। यता लिनुस्, उता लिनुस्, एउटै आउँछ। बुझ्नुभयो है। राइट लिनुस्, लेफ्ट लिनुस्, एउटा सेक्सन लिनु पर्यो, त्यहाँको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यहाँको शियर फोर्स निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि that will give you the slope and deflection at that point. Very simple. धेरै सिम्पल छ यो प्रोसिडर। सबभन्दा सजिलो मेथड भनेको कन्जुगेट बीम मेथड हो। कुनै पनि बीमको स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्दा। अब एउटा एक्सरसाइज तपाईले गर्नुस्, सिम्पल एक्सरसाइज। So this is very simple. अर्को एकदमै सिम्पल क्वेसन हो यो पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो। So this is our beam, this is I, 2I, I. अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट लोड मात्र छ 50 किलोन्युटनको। टू मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, A, B and C. अब delta at C is equal to what, and theta at A is equal to theta at B is equal to what. यो निकाल्नुस्। यसमा पनि के गर्ने, पहिला कन्जुगेट बीम बनाउनुस्, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनुस्, त्यसलाई EI ले डिभाइड गर्नुस्। किन भन्दा EI डिफरेन्ट छ, EI ले डिभाइड गर्नुस्। त्यसपछि शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस्, कुनै पनि पोइन्टको, C को निकाल्नुस्, A को, B को निकाल्नुस्। that will give you the delta and theta at that point of the real beam. Okay, now let me solve one more problem. अब UDL भयो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। किन भन्दा UDL भयो भने यस्तो सिम्पल ट्रायंगल र रेक्ट्याङ्गल बन्दैन। त्यसपछि के बन्छ, स्क्वायर पाराबोला बन्छ। र त्यसको एरिया र CG डिस्टेन्स मैले लेखिदिएको छु मोमेन्ट एरिया मेथड को क्लासमा। मोमेन्ट एरिया मेथड को क्लासमा मैले एउटा टेबल बनाएर बनाइदिएको छु। ट्रायंगुलर लोड भयो भने कस्तो हुन्छ, UDL भयो भने कस्तो हुन्छ हैन, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भयो भने कस्तो हुन्छ त्यसको डायग्राम, युनिफर्मली भेराइङ लोड भयो भने कस्तो हुन्छ डायग्राम, र त्यसको CG कहाँ हुन्छ, एरिया कसरी निकाल्ने, त्यो सबै हामीले त्यो क्लासमा लेखिसकेका छौं। त्यही भएर त्यो चाहिँ सबै तपाईले के गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्न पर्यो, त्यो याद गर्न पर्यो। किन भन्दा तपाईले अब तपाईलाई CG कहाँ पर्छ नै थाहा छैन, एरिया कति आउँछ नै थाहा छैन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। सो लेट मी सल्भ वन मोर एक्जाम्पल। सिमेट्रिकल हो भने आधा मात्र निकाल्दा हुन्छ नि सर। सिमेट्रिकल भयो भने आधा निकाल्नु भयो पनि हुन्छ, आधा निकाले पुग्छ। अघिको फिगर अनुसार त सिमेट्रिकल छ नि सर। हो, अघि दिएको, अहिले दिएको एक्सरसाइज चाहिँ सिमेट्रिकल छ, त्यसमा चाहिँ पुरै निकाल्नु परेन, आधा गरे पुग्छ। तर जुन हामीले भर्खर सल्भ गर्यौं त्यो त सिमेट्रिकल थिएन, त्यही भएर हामीले पुरै गर्यौं। अब अर्को यस्तो छ, सपोज यो प्रब्लम हेर्नुस्, यो प्रब्लममा चाहिँ अब यहाँनिर एउटा मोमेन्ट लागेको छ, दिस इज 10 किलोन्युटन मिटर। यो मोमेन्ट एप्लाई भएको छ, यो चाहिँ A,
B, C, and D. Very simple problem. Distance given, sir. 3 meter, 5 meter, 2 meter. यसलाई अब हिन्ज गर्नुस् अथवा रोलर गर्नुस् एउटै कुरा हो किन भन्दा हाम्रो जुन बीममा होरिजोन्टल अथवा फोर्स इन एक्स डाइरेक्सन चाहिँ जनरली हामी कन्सिडर गर्दैनौं त्यही भएर हिन्ज गर्नुस् रोलर गर्नुस् यो हेर्नुस् यो बीम छ एबीसीडी हो यसमा इन्टरनल हिन्ज पनि छ एउटा कन्टिन्युअस मा हिन्ज पनि छ यहाँ क्यान्टिलेभर सीडी पनि छ त्यही भएर यो जुन रोलर सपोर्ट छ त्यो चाहिँ बिचमा छ इन्टरमिडिएट सपोर्ट छ सो हाउ क्यान सल्भ दिस प्रब्लम we have to find slope and deflection at different points कसरी गर्न सक्छौं यसलाई First, you have to draw the bending moment diagram. त्यो भन्दा पनि पहिला के गर्नु पर्यो you have to find the reactions. Reaction at A निकाल्नुस्, reaction at C निकाल्नुस्. C मा चाहिँ एउटा vertical reaction आउँछ, A मा के आउँछ? Vertical reaction पनि आउँछ, moment reaction पनि आउँछ तर horizontal ल्याउनु छ किन भन्दा there is no inclined or horizontal force applied in this beam. त्यही भएर vertical force चाहिँ आउन सक्छ तर horizontal force horizontal reaction चाहिँ 0 हुन्छ त्यही भएर पहिला के गर्नु पर्यो you have to find the reactions then you have to draw the bending moment diagrams then you have to construct the conjugate beam यो statically determinate छ कि indeterminate छ beam so this beam is statically determinate किन भन्दा एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन प्रोवाइड गरिरहेको छ यहाँ बी मा हिन्ज प्रोवाइड गर्नु भनेको के हो यसले एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन प्रोवाइड गरेको छ समेसन अफ अल द मोमेन्ट्स एट बी इक्वल टु 0 इन्टरनल हिन्ज प्रोवाइड गरेको इनडिटर्मिनेट बीम र डिटर्मिनेट बीम हामीले डिस्कस गर्यौं फर्स्ट क्लासमा स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट बीम भनेको के हो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इज सफिसिएन्ट टु सल्भ दैट बीम हो भने स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट यदि इक्वेशन्स अफ इक्विलिब्रियम आर नट सफिसिएन्ट to solve the unknown reactions in the beam then that is statically indeterminate beam अब यसमा चाहिँ तपाईको हेर्नु भयो भने एउटा हिन्ज प्रोवाइड गरेको छ बी मा त्यो भनेको स्पेशल कन्डिसन हो स्पेशल कन्डिसन इज प्रोवाइडेड फर मेकिङ दिस बीम statically determinate अब यसमा रियाक्सन निकाल्नुस् रियाक्सन निकाल्नको लागि कसरी निकाल्न सक्छौं Summation of all the moments at B. Summation of all the moments at B is equal to 0 garnus. Then you will get R C in Y direction. Here, see your moment ले के गर्दा छ moment ले यसलाई clockwise मा rotate गर्न खोज्यो भने चाहिँ यसले anti clockwise गर्न पर्यो यसरी सिम्पली यसरी निकाल्नुस् के तपाईले इक्वेसन बनाएर बिस्तारै निकाल्न थाल्नु भयो भने सफिसिएन्ट टाइम हुँदैन तपाईसँग एक्जाममा यति धेरै क्वेशनहरु हुन्छ 3 आवर्स मा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब यो RCY यो चाहिँ RCY हो भने मोमेन्ट लिनुस् B मा देन इट विल गिभ यु डाइरेक्टली RCY कति हुन्छ 10 कन्स्ट्यान्ट मोमेन्ट छ 10 डिवाइडेड बाइ 5 हुन्छ हैन 10 डिवाइडेड बाइ 5 हुन्छ 10 भनेको कन्स्ट्यान्ट मोमेन्ट डिवाइडेड बाइ 5 इक्वल टु 2 सो दिस इज अपवर्ड अपवर्ड डाइरेक्सन हामीले जुन एज्युम गर्यौं दैट इज करेक्ट अब त्यसरी नै निकाल्नुस् अब यो RCY इक्वल टु 2 आइसकेपछि यहाँ RA मा ए मा चाहिँ के हुनु पर्यो डाउनवर्ड हुनु पर्यो हैन किन भन्दा समेसन अफ all the forces in y direction is equal to 0 यसबाट R A Y is equal to 2 in downward direction यो भनेको R A Y 2 किन भन्दा RCY अपवर्ड डाइरेक्सन मा छ भने RAY के हुनु पर्यो डाउनवर्ड डाइरेक्सन मा हुनु पर्यो र भ्यालु के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो त्यस्तै अब मोमेन्ट एट ए अर्को एउटा रियाक्सन आउँछ मोमेन्ट एट ए यो कति आउँछ यहाँनिर एउटा रियाक्सन आउँछ यो मोमेन्ट एट ए यो पनि निकाल्नुस् मोमेन्ट एट ए निकाल्न के गर्नु पर्यो ए मा मोमेन्ट लिने सिम्पली कति आउँछ यो भ्यालु सो दिस विल बी 16 भयो 2 into 8 भनेको 6 2 into 8 भनेको 16 minus 10 is equal to 6 kilonewton meter
र यसको डाइरेक्सन कुन हुन्छ, कुन चाहिँ मोमेन्ट बढी छ भन्दा एन्टी क्लकवाइज बढी छ, त्यही भएर यो। सो दिस इज द रियाक्सन। नाउ प्लिज ड्र दी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्नुस्। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो खालको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम आउँछ। यो ड्र गर्न जान्न पर्यो। यो माइनस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ, र यो भ्यालु त अब अभियसली यो 6 भनेको 6 हुने भयो, यहाँको भ्यालु भनेको 10 हुने भयो। यो थाहा भइहाल्यो हैन, 10 भयो, यो 6 भयो। सो दिस इज द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अब कन्जुगेट बीम बनाउनुस्। सो व्हाट विल बी द कन्जुगेट बीम? कस्तो हुन्छ यसको कन्जुगेट बीम भनेको? सो दिस इज आवर कन्जुगेट बीम फर दिस प्रब्लम। अब यो फिक्स भएको ठाउँमा फ्री राख्ने र फ्री भएको ठाउँमा फिक्स बनाउने है। यो हामीले अस्ति डिस्कस गरौँ। यसलाई फिक्स बनाउने, फ्रीलाई फिक्स बनायो, फिक्सलाई फ्री बनायो। यो हिन्जको ठाउँमा यसरी हिन्ज राख्नुस् अथवा रोलर राख्नुस्, एउटै कुरा हो, यसरी राख्ने। त्यसपछि यो हिन्जको ठाउँमा चाहिँ यस्तो, बुझ्नुभयो है यो कन्जुगेट बीम बनाएको। फ्रीलाई फिक्स बनायौँ, फिक्सलाई फ्री बनायौँ। त्यो जुन बिचमा हिन्ज आएको ठाउँमा चाहिँ यसरी रोलर सपोर्ट राख्दियौँ। हिन्ज नै राख्नु भए पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। र कन्टिन्युअस हिन्जमा चाहिँ इन्टरमिडिएट हिन्ज राख्यौँ। अब यसमा लोड राख्नुस् यसरी। यो M/EI लाई नै अब यसमा के गर्छौँ हामी, लोड डायग्राम बनाउँछौँ। EI कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर यो अघि जस्तो डिभाइड गर्न परेन। सो पोजिटिभ मिन्स डाउनवर्ड लोड र नेगेटिभ मिन्स अपवर्ड लोड। एन्ड द भ्यालुज आर अलरेडी क्यालकुलेटेड 10/EI। यहाँ चाहिँ EI ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 6/EI। सो दिस इज M/EI लोडिङ, M/EI loading in a conjugate beam. So now this is A, this is B, this is C, and this is D. Now in conjugate beam मा निकाल्नुस्। यसमा shear force at कुनै पनि पोइन्ट निकाल्नुस्, त्यसले के दिन्छ, थीटा दिन्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट at कुनै पनि पोइन्ट निकाल्नुस्, त्यसले के दिन्छ, डेल्टा दिन्छ। बुझ्नुभयो? अब हामीले कन्जुगेट बीम बनायौँ, त्यसमा M/EI लोडिङ पनि एप्लाई गर्यौँ। अब कुनै पनि पोइन्टको shear force र बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हो, त्यहाँको थीटा र डेल्टा अफ ए रियल बीम। यो रियल बीमको हो, यो चाहिँ आफै गर्नु होला। यो चाहिँ कन्जुगेट बीमको। कन्जुगेट बीमको shear force भनेकै त्यहाँको थीटा हो र कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको त्यहाँको डेल्टा हो। अब मैले यो डायग्राम बनाइदिइसकेँ। सो प्लिज फाइन्ड इट बाई योरसेल्फ। अब तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि डेल्टा बी shear force at रियाक्सन निकाल्नुस्, shear force at D निकाल्नुस् भनेकै थीटा at D हो, र बेन्डिङ मोमेन्ट at D भनेकै डेल्टा at D हो रियल बीमको। अब D मा निकाल्नु छ भने यु हेभ टु फाइन्ड द रियाक्सन एट D। D मा रियाक्सन निकाल्नुस् अथवा सबैको shear force निकाल्नुस्, सबै सम गर्नुस्, देन यु विल बी एबल टु फाइन्ड द shear force at D। यसमा पनि हेर्नुस्, अब यो गर्नुपर्छ है, यसमा पनि रियाक्सन निकाल्नुपर्छ पहिला। B मा रियाक्सन, D मा रियाक्सन निकाल्नुस्। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले आफै सल्भ गर्नु होला। EI कन्स्ट्यान्ट छ, EI को भ्यालु राख्न परेन। अब हेर्नुस्, अब एउटा एक्सरसाइज म अर्को तपाईहरुलाई दिन्छु, त्यो पनि ट्राई गर्नुस्। बुझ्नुभयो? यो गर्न सक्नुहुन्छ नि, मैले डायग्राम सबै बनाइदिइसकेँ। अब तपाईले shear force निकाल्नुस्, स्लोप दिन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस्, त्यसले that will give you the deflection in the real beam. सर सी मा त इन्टरनल हिन्ज नभएर ट्याक्कै हिन्ज सपोर्ट मात्र हुनुपर्ने हैन सर? होइन, कन्टिन्युअस छ नि। यो कन्टिन्युअस भयो भने यसलाई यसरी इन्टरनल हिन्ज हाल्ने। अस्ति हामीले लेखेका थियौं नि यो रुल। कन्जुगेट बीम बनाउँदा के गर्ने भन्दा यो सी मा हिन्ज नभएर डी मा हिन्ज भएको भए चाहिँ तपाईले भने जस्तो हिन्जको हिन्ज नै रहन्छ। फेरि कन्टिन्युअसमा इन्टरमिडिएट रूपमा हिन्ज आयो भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज गर्ने भनेर हामीले लेखेका छौं अस्ति। र त्यसको कारण छ हैन, त्यसको कारण के भन्दाखेरि यही नै हो। shear force ले थीटा रिप्रेजेन्ट गर्छ, बेन्डिङ मोमेन्टले डेल्टा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले यो रुल फलो गरेर आछौं। सर डी मा भएको भए चाहिँ डी मा हिन्ज भएको भए चाहिँ हिन्ज नै रहन्छ। फेरि इनमा भएको भए
सर बी मा डिफ्लेक्सन आउँछ कि आउँदैन सर त्यसो भए बी मा आउँछ नि सर डिफ्लेक्सन त बी मा बीमा कसरी डिफ्लेक्सन आउँछ बीमा तपाईको त्यहाँ रोलर सपोर्ट राखिसकेको छ हामीले डिफ्लेक्सन आउँछ त्यहाँ ए डिफ्लेक्सन भन्नुभयो कुनमा रियल बीममा भन्नुभयो हैन यदि रियल बीममा डिफ्लेक्सन आउँछ बीमा त्यही त सर अनि त्यो यो अब यहाँ यो बीममा पनि त मोमेन्ट आउँछ नि त बीमा कन्जुगेट बीममा मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन बीमा कन्जुगेट बीममा जति मोमेन्ट आउँछ त्यो भनेकै के हो रियल बीमको बीमा हो भने डिफ्लेक्सन हो यो हेर्नुस् यो डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि सपोज यसरी हुन्छ यहाँ बनाइदिन्छु डिफ्लेक्टेड कर्भ यसको डिफ्लेक्टेड कर्भ चाहिँ सपोज यस्तो हुन्छ भनौं यस्तो होला अब डेल्टा एट बी निकाल्नुस् यहाँ त्यसपछि यसरी जान्छ यसरी जान्छ ल यो चाहिँ डिफ्लेक्टेड कर्भ हो यो भनेको तपाईले भन्नुभयो अनुसार डेल्टा एट बी यो भनेकै के हो कन्जुगेट बीमको मोमेन्ट एट बी त सिम्पली निकाल्नुस् न अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी इज इक्वल टु डेल्टा एट बी इज इक्वल टु कति हुन्छ यो मोमेन्ट एट बी भनेको हाफ इन्टु यो माइनसमा किन भन्दा हगिङ मोमेन्ट माइनस हाफ इन्टु 6/EI इन्टु यो कति भयो 3 यो भनेको इन्टेन्सिटी इन्टु यो भनेको 2/3 इन्टु 3 सो दिस इज दी भ्यालु अफ डेल्टा बी यो माइनसमा भएको कारणले गर्दा हेर्नुस् त्यहाँ डेल्टा बी के भइरहेछ माथि गइरहेछ है त्यो माथि मैले जुन डायग्राम बनाए त्यहाँ डेल्टा बी कहाँ गइरहेछ माथि गइरहेछ माथि भनेको के हो माइनस हो माइनस यो अब गर्नुस् यो 3 क्यान्सल भयो यो 2 पनि यो 2 सँग क्यान्सल भयो 18/EI माइनस भनेको अपवर्ड बुझ्नु भयो डेल्टा बी त्यसै नै निकाल्नुस् अब अरु अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ मैले अघि पनि भन्न खोजेको के हो भन्दा बीमा स्लोप चाहिँ दुईटा आउँछ अब बीमा दुईटा शियर फोर्स आउँछ त्यहाँ बुझ्नुभयो है किन भन्दा यो बीमा यहाँनिर रियाक्सन आउँछ एउटा यो RBY हैन अब बीमा त्यो रियाक्सनले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो रियाक्सन सहितको शियर फोर्स आउँछ एउटा चाहिँ त्यो रियाक्सन बाहेकको शियर फोर्स आउँछ त्यही भएर माथि डायग्राममा हेर्नुस् त दुईटा स्लोप छ यहाँ एउटा स्लोप भनेको यो स्लोप हो एउटा स्लोप भनेको यो स्लोप हो स्लोप चेन्ज भइराछ नि यहाँ त्यही भएर दुईटा स्लोप आउँछ यहाँ एउटा स्लोप यो हो एउटा स्लोप यो स्लोप एब्रुप्टली चेन्ज भइराछ त्यही भएर हाम्रो कन्जुगेट बीममा चाहिँ के छ त्यहाँ दुईटा शियर फोर्स आउनु पर्यो कुरा बुझ्नु भयो है शियर फोर्स चाहिँ दुईटा आउँछ बीमा त्यही भएर माथि तपाईले रियल बीममा हेर्नु भने स्लोप दुईटा छ दुई प्रकारको स्लोप छ त्यहाँ Okay, let me give you some exercise and then let me end this chapter. ल एउटा एक्सरसाइज चाहिँ यो हेर्नुस् यो अलिकति कम्प्लेक्स किन छ भन्दा युडिएल छ यसमा This is 4 meter, this is 6 meter, 3 meter and 2 meter. Find delta C, theta C, delta D, theta D. So please find the value of delta C, theta C and delta D, theta D. यसको पनि के गर्ने भन्दा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने कन्जुगेट बीममा त्यो भनेकै रियल बीमको अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान युज
मेथड अफ सुपरपोजिसन युज गर्नु भने सजिलो हुन्छ, नभए धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ आइडिया लाउनु पर्यो आफूले। यसमा हेर्नुस् 9 टनको लोड छ, 5 टनको छ, 1 टन मिटरको पनि छ हैन। अब तपाईले मेथड अफ सुपरपोजिसन लाउनु भएन भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ यो प्रब्लम। त्यही भएर प्लिज ट्राई टु युज मेथड अफ सुपरपोजिसन। छुट्टै लिने लोडहरुको डायग्राम। कुन कुन लिँदा सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ आफैले डिसाइड गर्न पर्यो। पोइन्ट लोड चाहिँ एकैपल्ट दुईटै लिँदा पनि हुन्छ, तर युडिएल सँग तपाईले मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ कम्प्लेक्स हुन सक्छ प्रब्लम। यसमा also find the maximum deflection। अब झन् अझ कम्प्लेक्स भयो हैन, maximum deflection पनि निकाल्नु पर्यो भने also find the maximum deflection। किन भन्दा कहाँनिर हुन्छ deflection maximum भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई यसमा। So you have to find the position, location of maximum deflection निकाल्नु पर्छ पहिला। एक्जाममा आएकै क्वेशनहरु हो नि, कम्प्लेक्स खालको अलि गाह्रो आउन सक्छ कहिलेकाहीँ सजिलै पनि आउँछ। अब सपोज यो गर्नुस् एउटा, अर्को एउटा चाहिँ यो एक्जाम क्वेशन, यो चाहिँ 2069 को एक्जाम क्वेशन एउटा अर्को गर्नुस्। सर स्कुल में सर हजुर भन्नुस्। मैक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल्ने तरिका भन्नु नि अलिकति। मैक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ भन्दा जहाँ स्लोप 0 हुन्छ हैन। यो बी र ए को बीचमा पर्छ। किनभने यो बीम हेर्दै थाहा हुन्छ हामीलाई मैक्सिमम डिफ्लेक्सन यहाँ कहाँ हुन्छ भन्दा बी र ए को बीचमा हुन्छ र जहाँ थीटा को भ्यालु 0 हुन्छ। थीटा को भ्यालु 0 भनेको कहाँ हुन्छ, जहाँ शियर फोर्स 0 हुन्छ कन्जुगेट बीममा। कन्जुगेट बीममा शियर फोर्स 0 कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जहाँनिर अपवार्ड र डाउनवार्ड लोड बराबर हुन्छ त्यहाँनिर के भयो, शियर फोर्स 0 भयो। त्यसरी गर्ने है, बुझ्नुभयो नि कुरा। शियर फोर्स 0 कहाँ छ पत्ता लगाउने कन्जुगेट बीममा, त्यो भनेकै थीटा 0 भएको ठाउँ हो। यो एक्जाम क्वेशन हो यो पनि एउटा। पछि तपाईले एक्जाम क्वेशनहरु पनि असाइनमेन्ट दिन्छु म, सल्भ गर्नु होला। अहिलेलाई जस्ट यो गर्नुस्, अलिकति कम्प्लेक्स छ यो पनि। तर बेसिक कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो। अब अरु भनेको त क्याल्कुलेसनहरु हो, अलिकति धेरै टाइम लाग्ने। अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भने चाँडै सकिन्छ, प्र्याक्टिस पुगेन भने अलि धेरै टाइम लाग्छ। So this is 3ai and this is ei। ei पनि फरक छ यसमा, UDL पनि छ। र यो डिस्टेन्सहरु दिएको छ, गिभन डिस्टेन्सेस 3.5 meter, 3.5 meter, and this is 5 meter। अब यहाँनिर पोइन्ट सी भनेर एउटा पोइन्ट पनि छ, यो सी सम्मको डिस्टेन्स गिभन छ फेरि 3 मिटर। फाइन्ड डेल्टा सी एन्ड थीटा सी, डेल्टा सी एन्ड थीटा सी। ओके, यो अलिकति कम्प्लेक्स छ है, यो पनि ट्राई गर्नुस्। So now let me end this chapter। अब हामीले के गर्यो भन्दा now we have completed chapter 4। अब यसपछि अर्को क्लासमा we will start chapter 5। र सबभन्दा लामो च्याप्टर 5 हो जस्तो लाग्छ यसमा। च्याप्टर 5 नै हो, 10 आवर्स को छ, तर अलि धेरै टाइम नै लाग्छ यसमा। अब च्याप्टर 6 र 7 बरु त्यति धेरै लामो छैन। च्याप्टर 5 चाहिँ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भनेर हामी के गर्छौं भन्दा तपाईले एज अ सिभिल इन्जिनियर पछि गएर यु हैव टु डिजाइन ब्रिज डिजाइन गर्न पर्छ। त्यस्तै पावर हाउसहरु, हाइड्रो पावरको पावर हाउसहरु डिजाइन गर्दाखेरि, त्यस्तै अब फ्याक्ट्रीको सेडहरु डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुभिङ लोड हुन्छ। तपाईले पावर हाउसमा जानु भएको छ, हाइड्रो पावरको कुनै पावर हाउस भित्र जानु भएको छ भने त्यहाँ हेर्नुस् एउटा क्रेन हुन्छ। त्यो क्रेन चाहिँ बीममा मुभ भइरा हुन्छ।
र हेभी लोड त्यसले जस्तै 50 टनको लोड 100 टनको लोड भनेको एकदमै हेभी हुन्छ त्यति लोड लिएर मुभ भइरा हुन्छ त्यो मुभिङ लोडको लागि हामीले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट ड्रा गर्नुपर्छ एन्ड द्याट इज कल्ड इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम त्यस्तै अब ब्रिजहरुमा हेर्नुस् ब्रिजहरुमा अब ट्याङ्करहरु चलिरा हुन्छ हैन ट्रेनहरु चलिरा हुन्छ धेरै हेभी भेहिकलहरु चलिरा हुन्छ त्यस्तो खालको डिजाइन चाहिँ हामी हेर्छौं च्याप्टर 5 मा एन्ड वी विल स्टार्ट इट फ्रम नेक्स्ट क्लास यो 3-4 वटा क्लासमा हामी सकाउन ट्राई गरौँ त्यसलाई सो दिस इज द एन्ड अफ दिस च्याप्टर केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला नभए आजलाई यति गरौँ लेट मी डाउनलोड दी एटेन्डेन्स सर हजुर भन्नुस् यो मुभमेन्ट एरियाको साइन कन्भेन्सन भन्नु न मोमेन्ट एरियामा चाहिँ जनरली अब तपाईले धेरै कम्प्लेक्स प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्न मोमेन्ट एरियामा तपाईं साइन कन्भेन्सन चाहिँ तपाईले एउटा कुनै बुकमा हेरेर कुनै एउटा फलो गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै वरी गर्न चाहिँ पर्दैन मोमेन्ट एरिया मेथडमा साइन कन्भेन्सनको लागि किन भन्दा त्यसमा चाहिँ चेन्ज इन स्लोप दिन्छ के फेरि त्यही भएर स्लोप नै डाइरेक्टली दिने हैन त्यही भएर क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भन्ने हुँदैन त्यसमा मैले के भने भन्दा चेन्ज इन स्लोप बिट्विन टु पोइन्ट्स इज इक्वल टु के हुन्छ द एरिया बिट्विन m by e डायग्राम बिट्विन दोज टु पोइन्ट्स त्यही भएर त्यो स्लोप चाहिँ पोजिटिभ स्लोप दिन्छ कि नेगेटिभ स्लोप चेन्ज भइराछ भन्ने कुरा मात्र दिन्छ त्यसले त्यही भएर एक्ज्याक्टली साइन कन्भेन्सन चाहिँ अब यहाँ जस्तै यसमा पो हाम्रो ठ्याक्कै के भयो स्लोप नै दिन्छ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भन्ने कुरा भयो त्यसमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भन्ने भएन डिक्रिजिङ स्लोप दिन्छ कि इन्क्रिजिङ स्लोप दिन्छ भन्ने कुरा मात्र हुन्छ मोमेन्ट एरियामा त्यही भएर त्यसमा साइन कन्भेन्सनमा धेरै वरी गर्न पर्दैन तपाईले धेरै कम्प्लेक्स प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसमा त्यही भएर कस्तो खालको स्लोप छ कस्तो खालको डिफ्लेक्सन छ भन्ने डायग्रामले नै दिइरा हुन्छ र तैपनि अब कम्प्लेक्स प्रब्लमै सल्भ गर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा बुक कुनै राम्रो फलो गर्नुस् र कसरी इन्क्रिजिङ स्लोप र डिक्रिजिङ स्लोप दिन्छ भन्ने कुरा तपाईले त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ अनि डिफ्लेक्सनको केसमा पनि हेर्नुस् त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ त हामीले सिधै ट्यान्जेन्ट खिचेर त्यसको डिस्टेन्स दिने हो हैन त्यही भएर अपवार्ड डाउनवार्डको कुरै भएन तपाईले ट्यान्जेन्ट खिच्नुस् त्यो ट्यान्जेन्टसँगको डिस्टेन्स दिने हो डिफ्लेक्सन डाइरेक्टली दिँदैन मोमेन्ट एरियाले कुरा बुझ्नु भएको छ नि तपाईले डाइरेक्टली डिफ्लेक्सन दिने हैन तपाईले कुनै ठाउँमा मोमेन्ट निकाल्नु भयो भने त्यसले के भयो डाइरेक्टली डिफ्लेक्सन दिँदैन मोमेन्ट एरियामा त्यहाँ के दिन्छ ए बाट खिचेको ट्यान्जेन्टसँग त्यो फर्स्ट मैले बनाएको डायग्राम तपाईलाई याद छ भने ए बाट ट्यान्जेन्ट खिचेका थियौ बी बाट भर्टिकल लाइन खिचेका थियौ हैन अनि बी र ए बाट आएको ट्यान्जेन्टको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टसँग बी को भर्टिकल डिस्टेन्स दिने हो द्याट इज नट स्लोप हैन त्यो त्यही भएर त्यसमा चाहिँ धेरै त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही साइन कन्भेन्सन भनेर भन्न अलि गाह्रो छ तैपनि साइन कन्भेन्सन चाहिँ छ त्यसको इन्क्रिजिङ स्लोप र डिक्रिजिङ स्लोपमा के भइराछ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हो कि नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट हो तपाईले कुन लेफ्टबाट राइटतिर गइरहनु भएको छ कि राइटबाट लेफ्टतिर गइरहनु भएको छ कि भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन् त्यही भएर त्यसको लागि प्लिज रिफर एनी बुक र अब तपाईलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ त्यति धेरै वरी गर्न परेन तपाईले डायग्राम बनाउनुस् त्यसपछि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ स्लोप पनि थाहा हुन्छ र त्यो जुन vertical distance between a tangent from one point र एउटा अर्को पोइन्ट सँगको त्यो पनि डायग्रामबाट थाहा भइहाल्छ बुझ्नु भयो कुरा तर कन्जुगेट बीममा चाहिँ हाम्रो साइन कन्भेन्सन स्ट्रिक्टली फलो गर्न पर्यो अब यो मैले एउटा साइन कन्भेन्सन यहाँ लेख्दै कुनै कुनै बुकमा यसको ठ्याक्कै अपोजिट साइन कन्भेन्सन पनि युज गरिरहेछन् त्यो गर्नु भयो पनि केही फरक पर्दैन तर मिक्स गर्न भएन मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन एन्सर नमिल्न सक्छ उल्टो आउन सक्छ त्यही भएर कि त मैले बनाएको यो साइन कन्भेन्सन फलो गर्नुस् कि बुकको गर्ने भए पुरै त्यही बुकको गर्नुस् कि यसको अपोजिट हुन्छ ठ्याक्कै त्यसरी गर्न पर्यो अब यसको एउटा लिने अनि अर्को चाहिँ त्यसको लिने गर्नु भयो भने चाहिँ मिक्स गर्नु भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ करेक्ट डिरेक्सन दिँदैन बुझ्नु भयो है ओके लेट मी इन द मिटिङ फर टुडे अब हाम्रो च्याप्टर 5 सुरु गर्छौं अर्को क्लासमा र च्याप्टर 5 मा चाहिँ अलि डिटेलमै जानुपर्छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ किन भन्दा तपाईले अब कहिले गएर कुनै ब्रिज डिजाइन गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म गरेको हाम्रो भनेको स्ट्याटिक लोडको लागि भयो अब त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं मुभिङ लोडको लागि गर्छौं कुनै बुकहरु छ भने हेर्न थाल्नु भयो हुन्छ किन भन्दा अलिकति राम्रैसँग बुझ्न पर्छ च्याप्टर 5 भनेको क्वाइट डिफरेन्ट देन च्याप्टर 1 to 4 1 देखि 4 सम्म हामीले गरेको भनेको जुन स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्ने कामहरु गर्यौं यो भन्दा चाहिँ च्याप्टर 5 इज क्वाइट डिफरेन्ट अलि फरक छ च्याप्टर 5 त्यही भएर यु हैव टु थिंक इट डिफरेन्टली हैन डिफरेन्ट वेबाट तपाईले सोच्न पर्छ त्यसमा र अर्को क्लासमा हामी बेसिकली एकदमै बेसिक कुराबाट सुरु गरौँला ठिकै छ ओके
if you don't have any questions, let me end the meeting for today. Thank you. Thank you very much.